Today's class, we are going to see about some unprofessional things. Unprofessional things are the crimes done by the employees or employee. We are going to see. Thereafter, we will see some other topics also. Some other, if your time permits, we will go for extension of the topics also. Okay. Mm, just a minute. Please tell me whether my screen is visible or not. Is it visible, students? Is my screen visible to you? Here, today's topics we are going to see, that is occupational crime, employee rights, and whistleblowing. These are the three topics we are going to see for this day. First one is the occupational crime. Occupational crime means an occupational crime may be committed by wrong actions of a person through one's lawful employment, or crime by an employee to promote one's own or employee's interest here, or we can call it as theft. These are the things, wrong actions of a person through one's lawful employment. ఏదైనా మనకి జాబ్ ఇచ్చిన ఆర్గనైజేషన్కి ఏదైనా అన్లాఫుల్ థింగ్స్ ఏదైనా చేస్తే వీ కెన్ కాల్ దట్ ఇట్ యాజ్ రాంగ్ యాక్షన్స్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్రైమ్ బై అన్ ఎంప్లాయీ టు ప్రమోట్స్ వన్స్ ఓన్ ఆర్ ఎంప్లాయర్స్ ఇంట్రెస్ట్. ఏదైనా క్రైమ్ చేయటం అనమాట. ఏదైనా మన బాస్ ఉన్నారనుకోండి, మన బాస్ మన చేత క్రైమ్ చేయించడం కానీ, ఏదైనా సమ్ నీడీ థింగ్స్ డన్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ లైక్ దట్, ఇట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ not legally, it is not bounding to the legal point of view, then we can call that it as crime here. And the third one is theft. Theft, pilferage by the employee. Theft pilferage by the employee, theft or pilferage by the employee, ఏదైనా దొంగతనం చేయటం కానీ అట్లా. ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ డ్యామేజ్ టు ది ప్రాపర్టీ ఆర్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ అన్ ఆర్గనైజేషన్. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ప్రాపర్టీని డ్యామేజ్ చేయటం, డ్యామేజ్ టు ది ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ employee, property of an employer, or an employee of an one's organization, like that. ఏదైనా ప్రోడక్ట్కి డ్యామేజ్ చేయటం, లేకపోతే ఏదైనా ఎంప్లాయీని కూడా డ్యామేజ్ చేయటం అనమాట. ఏదైనా యాక్సిడెంట్ చేయటం అట్లాంటి. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ criminal activity here. First one is wrong actions done by the person, that is one's lawful employment is committing some wrong deeds, as well as second one is crime done by the employee to promote oneself or others interests అనమాట. Third one is theft by the employee, damage to the property or the employee. These are the things comes under nominal type of crime activity here. Okay. Many of these crimes are examples of conflicts of interest. Most of the crimes are in yesterday's class we have seen the what is conflict of interest. But at a time, if a person having two posts, this is also legally, this is unethical. Therefore he need to give up one job, and he will do only one post. He will take only one post. That is, he should fix for that post also. That is the thing in the conflict of interest we have seen in yesterday's class. Okay. These are motivated by these crimes are motivated by the greed, corporate ambition, మిస్గైడెడ్ లాయల్టీ. దీస్ ఆర్ ది గ్రీడ్ వల్ల కానీ ఏదైనా అత్యాశగా ఉంటే అత్యాశ కలగటం వల్ల కానీ, అండ్ కార్పొరేట్లో ఎక్కువగా నేను మేనేజర్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి, లేకపోతే ప్రెసిడెంట్ పొజిషన్కి వెళ్ళాలి అట్లా అనుకునే వాళ్ళు అనమాట. కార్పొరేట్ అంబిషన్, మిస్గైడెడ్ లాయల్టీ ఓవర్గా లాయల్గా ఉండాలి, జనరల్గా లాయల్గా ఉండాలి. ఆ లాయల్టీ ఏంటంటే తెలివితేటలు ఎక్కువైపోతే ఎక్కువగా
తెలివితేటలు ఎక్కువగా యూజ్ చేసి నాకంటే నన్ను ఎవరు పట్టుకోలేరు, నేనేం చేసినా ఓకే అనుకున్న వాళ్ళకి అది మిస్‌గైడెడ్ లాయల్టీ అవుతుందనమాట. ఈవెన్ ద క్రైమ్స్ టు ప్రమోట్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయర్ ఈజ్ యాన్ ఆక్యుపేషనల్ క్రైమ్ ఆల్సో. ఈవెన్ ద క్రైమ్ టు ప్రమోట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయర్, ఎంప్లాయర్ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్‌ని మనం ప్రమోట్ చేసామనుకోండి, కొన్ని నాన్ ఎథికల్ థింగ్స్ ద్వారా, నాన్ లీగల్ థింగ్స్ ద్వారా చేసామనుకోండి, అది కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ యాస్ అ క్రైమ్ హియర్. Some of the examples of occupational crimes. Here some of the things given here. That is first one, price fixing. Price fixing, the fixing the bidding rate by companies in collision with other companies. Fix చేస్తారు కదా బిడ్డింగ్ వేసేటప్పుడు, some price is going to be fixed here with respect to the other companies, especially for the contract or service, is called price fixing. This is an occupational crime. ఇట్లా ఏంటంటే బిడ్డింగ్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రైస్ ఫిక్సేషన్‌ని కోట్ చేస్తాం కదా! ఆ కోట్ చేసిన ఆ ప్రైస్‌ని కోట్ చేసి ఎవరి దగ్గరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే మనం అనుకున్నాం కదా! ఆల్రెడీ వి హావ్ సీన్ దిస్ వన్ 10,00,000 10,00,000 కోట్ చేస్తే ఇంకొక కంపెనీ అది ఎంత బిడ్‌కి తెలుసుకొని ఎంత బిడ్ చేస్తున్నారు ఏంటని తెలుసుకొని, ఎంత కోట్ చేస్తున్నారు ఏంటని తెలుసుకొని, దే విల్ కోట్ some less amount, that is 8,00,000 like that they are going to quote, and they will get the project in the unethical format. This is an occupational crime prevalent in electrical equipments industries. It is generally done in electrical equipment industries. It is going to be done where there are used to be a few contractors, but large number of contractors are present in electrical industry. Because of this, public as well as the government incur huge loss అన్నమాట. అట్లా ఇట్లాగ ఏంటంటే కాంట్రాక్టర్స్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ పర్చేజెస్లో ఎక్కువ కాంట్రాక్టర్స్ ఉంటారంట. ఆ కాంట్రాక్టర్స్ వల్ల ఏంటంటే ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క బిడ్ చేస్తుంటారు. యాక్చువల్‌గా ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ లెట్ ఇట్ బి సమ్ ₹100 అనుకుంటే దాన్ని ₹200 కానీ, ₹300 కానీ కోట్ చేస్తారనమాట. అట్లా ఎక్కువ ఎక్కువ కోట్ చేసి వాళ్ళు యాక్చువల్‌గా వాడికి పడుతుంది ఎంత ₹100 అయితే 300 వేసాడనుకోనమాట. 200 ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రాఫిట్ ఫర్ దట్ కాంట్రాక్టర్ లైక్ దట్. But because of this, public as well as government is incurring huge loss. Two top officers of Westinghouse and GE, General Electronics, USA, who were involved in ప్రైస్ ఫిక్సింగ్ వితౌట్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్స్. అంటే ఇక్కడ దీనిలో 2 టాప్ ఆఫీసర్స్ ఫిక్స్ ద ప్రైస్ ఇన్ జీఈ కంపెనీ, అండ్ దెర్ ఈస్ వితౌట్ ది వ్యూ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్, నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్, వర్ సెంటెన్స్డ్ టు ఇంప్రిజన్మెంట్ ఏ ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్. అట్లా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ఆ 2 ఆఫీసర్స్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసేసారు డైరెక్టర్కి తెలియకుండా. అట్లా చేయటం వల్ల ఏంటంటే దే వర్ సెంట్ టు ది ఇంప్రిజన్మెంట్ హియర్. దీస్ ఆఫీసర్స్ హెల్డ్ దట్ ఇట్ వాజ్ లీగల్ టు ఫిక్స్ ప్రైసెస్. వాళ్ళు లీగలే అని చెప్పి వాళ్ళు ఎంత వాదించినా సరే అది దట్ ఈస్ అన్ఎథికల్ అండ్ నాన్ లీగల్ టైప్ యాక్టివిటీ. These officers held that it was legal to fix price and even argued that this procedure is really beneficial to the people అని చెప్పి ఆర్గ్యూ కూడా చేశారు అనమాట. అండ్ హౌఎవర్ ద కోర్ట్ డిడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ దిస్ వ్యూ. ఆ వ్యూని కోర్ట్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇండస్ట్రియల్ espionage. Espionage means spying activity. Industrial espionage, it means simply spying for personal or కంపెనీ బెనిఫిట్స్. పర్సనల్ బెనిఫిట్స్ కానీ కంపెనీ బెనిఫిట్స్ కానీ ఒక వ్యక్తి మీద స్పైయింగ్ చేయటం అనమాట. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఎస్పియాన్జే హియర్. ఇండస్ట్రియల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, కంపెనీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, అండ్ benefits here simply spying for personal or company benefits. That is the Silicon Valley area. In the Silicon Valley area, there are several companies manufacturing computer chips. Computer chips are going to be manufactured. Several companies are going to be manufactured in the Silicon Valley area. ICs and microprocessors. There are a lot of engineers who are entrepreneurs and venture capitalists. The espionage is more prevalent here because of the following factors. These are: the development of chips is extremely competitive and on fast track. This development of chips are very fast, and it is in the competitive world. It is very fast on track, and profit and loss can be made quicker.
ప్రాఫిట్ వస్తే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ క్వాలిటీ బాగా ఇచ్చారనుకున్నాము, దే విల్ అక్వైర్ ప్రాఫిట్స్. ఇఫ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ వెరీ లో, దే ఆర్ గోయింగ్ టు క్విక్లీ లాసెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు కాజెస్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ. Okay, then manufacturers of chip is very costly. Huge saving through reverse engineering could be made only by breaking open the competitors' gadgets or fast tests here. Fast testing is done by these companies. This is a very costly process. Huge saving through reverse engineering. Reverse engineering చేయటం వల్ల హ్యూజ్ సేవింగ్ జరగచ్చు. కుడ్ బి మేడ్ ఓన్లీ బై బ్రేకింగ్ ఓపెన్ ది కాంపిటీటర్స్ అనమాట. కాంపిటీటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేయగలగాలన్నమాట. అట్లా చేస్తే we are going to earn some profits here. That is competitors gadgets are fast tests here. Some organizations prefer to steal the design details steal చేయడానికి చూస్తారన్నమాట కొంతమంది ఆఫీసర్స్. Some officers prefers to steal the design details through illegal means rather testing and development. The components involved are very small. The components involved are very small, hence జనరల్గా ఈ డిజైన్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ అనేది మనం ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఎంఐ మొబైల్ ఉంది కదమ్మా, ఎంఐ మొబైల్స్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ ఒక పొటెన్షియల్ ఎంప్లాయీయే, ఎంఐ మొబైల్ కాదు, శాంసంగ్ మొబైల్లో వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీ ఎంఐ మొబైల్కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు అనమాట. అతను బయటకు వచ్చేసి అతను ఓన్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టార్ట్ చేసుకొని దానికి సాఫ్ట్వేర్ కూడా డెవలప్ చేసుకొని చేశాడనమాట. అది ఒక దగ్గర ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది, దానిలో చూశాను అనమాట. అది సామ్సంగ్ నుంచి విడిపోయి ఎంఐ మొబైల్ పెట్టాను అనమాట. అందుకని ఎంఐ మొబైల్కి శాంసంగ్ మొబైల్కి ఫస్ట్లో దాదాపు ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్గా ఉండేదన్నమాట అంతా, సాఫ్ట్వేర్ కానీ అన్నీ కానీ. ఇప్పుడు ఎంఐ మొబైల్లో ఆ చీప్ రేట్స్లో చీప్ ప్రైసెస్లో ఇవ్వటం వల్ల ఆటోమేటికల్గా ఆల్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది మొబైల్స్ ఆర్ ఇన్ ది డిక్లైన్ ఇన్ ది ప్రైస్ రేట్స్ అనమాట. అది వాడు అఫోర్డబుల్ ఇస్తున్నాడా లేదో తర్వాత సంగతి, కానీ అదేంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్వాలిటీలో మాత్రం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సామ్సంగ్ మొబైల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎంఐ మొబైల్లో. మీరు ఓఎస్ఏ తీసుకుంటే, దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఓఎస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, సామ్సంగ్లో వేసిన ప్లే స్టోర్లో మనం యాప్స్ చూస్తే ఆ యాప్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఏదో ఒకటి మనం యూపీఐ యాపే యూస్ చేసేటప్పుడు మనకి సామ్సంగ్ మొబైల్లో కొంచెం ఆ యూపీఐ యాప్ పిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ పిన్ మనకి స్మాల్గా కనిపిస్తుంది. వెరాజ్ ఇన్ నార్మల్ సాఫ్ట్ OS in small it is visible, very small in nature in MI mobile, whereas it is large in Samsung mobile, like that. అది క్లియర్గా ఏ యాప్ వేసినా కానీ దాని ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా దాన్ని యూస్ చేసుకోవచ్చు. అదే సామ్సంగ్ మొబైల్లో. అదే రెడ్ ఎంఐ మొబైల్స్లో ఏంటంటే అన్నీ కస్టమైజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది అనమాట, అన్ని యాప్స్ కూడా. అది అది ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా మనం ఫుల్ అంటే దాన్ని ఏమంటే దాన్ని ఫుల్ ప్లెజ్డ్ అన్ని యాక్టివిటీస్ క్లియర్గా చేయలేము అనమాట ఆ పర్టికులర్ యాప్స్లో. అది కొంచెం డిమినిషింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ the components involved are very small, hence pilferage or removal of gadgets could be done easily and without being caught. Here the content, here the components involved are very small. Those components are very small. Those electronic components are very small. Hence, this removal of gadgets could be easily done without being the caught. ఎవరు పట్టుకోకుండా రిమూవల్ ఆఫ్ కొన్ని ఐటమ్స్ని తీసేయటం చాలా ఈజీ అవుతుంది అనమాట. ద క్రైమ్ డిటెక్షన్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ డిఫికల్ట్ అండ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ హియర్. ద క్రైమ్ డిటెక్షన్ అండ్ లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆర్ డిఫికల్ట్. ఇట్లా చిన్న చిన్న మీనియేచర్ పార్ట్స్ ఉంటాయి కదమ్మా, ఆ మీనియేచర్ పార్ట్స్లో డీవియేషన్ తీసుకురావడం, వేరియేషన్ తీసుకురావడం చాలా ఈజీ. whereas compared to large amount of bulky amount of equipment, we cannot make some modifications in that. In the small parts we can make some modifications, and it is undetectable format, and it is undetectable by any other agency also. Crime detection and law enforcement are difficult and ineffective here. The employees do not carry out the activities directly, but through engineers who are employees, or through the weakest link in the supplier producer chain. వీకెస్ట్ లింక్ ఎవరైనా వీక్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్న వాళ్ళని పట్టుకొని ఇట్లాంటి క్రిమినల్ యాక్టివిటీ చేపిస్తుంటారు అనమాట. అంటే బ్రైబింగ్, ఇండైరెక్ట్లీ బ్రైబింగ్ చేసి పర్టికులర్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ బాగా సేల్ అయ్యేలా చేయటం, అట్లా చేస్తారనమాట. And next one is bootlegging, manufacturing, selling, or transporting products, that is a liquor or narcotic type of products that are prohibited by law. It is called
bootlegging. Bootlegging, and in engineer context, it refers to working on projects which are prohibited or not properly authorized. ఇప్పుడు మన కమ్యూనికేషన్స్‌లో తీసుకుందాం అనుకోండి. మనకి సర్టెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఎం ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజెస్ ఉంటాయి కదమ్మా! ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డిఆర్‌డిఓ మిలిటరీ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వేరుగా ఉంటుంది. ఇండస్ట్రియల్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వేరుగా ఉండిద్ది. నార్మల్ డొమెస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ వేరుగా ఉంటుందన్నమాట. డొమెస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ యూజ్ చేసుకోకుండా ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంటల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చేస్తున్నాడు. ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు. అతను డొమెస్టిక్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ యూజ్ చేసుకోకుండా వేరొక ఫ్రీక్వెన్సీని ట్రాప్ చేసి మనం మిలిటరీ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్‌కి వెళ్ళాం అనుకోండి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ అన్ అన్‌ఎథికల్ థింగ్ అనమాట. అన్‌ఎథికల్ థింగ్ యాస్ వెల్ యాస్ నాన్ లీగల్ థింగ్ అవుతుందనమాట అది. అట్లాంటివి చేయకూడదనమాట. ఏ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ ఇస్తే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్‌లోనే ఆపరేట్ చేసుకోవాలి మన డివైజెస్‌ని. అంతేగాని మిలిటరీకి అకామిడేట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్‌ని మనం క్యాప్చర్ చేసుకొని దాన్ని యూజ్ చేసుకోకూడదు. And next one is endangering lives, that is occupational hazards. Industries who expose their employees to hazards escape penalties here usually escape penalties are going to cause here, and victims have the right to sue, but only to claim some monetary compensation. ఇట్లా ఏంటంటే అది ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేస్తున్నారు. ఆ వర్క్ చేస్తున్న ఎంప్లాయీస్కి ఏదైనా కెమికల్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఏదైనా రేడియేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల కానీ వాళ్ళ లైఫ్స్కి ఏదైనా హార్మ్ జరిగితే దట్ షుడ్ బి కాంపన్సేటెడ్ బై ది ఎంప్లాయర్ ఓన్లీ. Then they will make some they will have the that those victims have the right to sue, to make some lawsuit as well as, but also to claim some monetary, that means with respect to money compensation. Monetary compensation is also supposed to give here. Next, in that first one, the asbestos అంటే రేకులు అనమాట. asbestos industries in USA were responsible for the death of 1 lakh workers. 1 lakh workers ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యాస్బెస్టోస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండస్ట్రీలో 1 lakh workers are dead due to this industry, and 27 million workers affected with cancer. 27 million people lung cancer వస్తుందమ్మా ఈ యాస్బెస్టోస్ ఇండస్ట్రీస్ వల్ల. ఏంటంటే lung cancers are going to be affected. 27 million workers affected with lung cancer in 80s. Even after 22 years since Bhopal gas tragedy occurred in our country, Bhopal tragedy. In the tragedy, so many people lost their lives. అప్పుడు అదే లీకేజ్ ఇంకా అక్కడ ఆ భోపాల్లో ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా చిల్డ్రన్కి ఏదో ఒక డెఫిషియన్సీతోనే ఉంటారు అక్కడ చిల్డ్రన్. ఇప్పుడు పుట్టే పిల్లలకు కూడా ఏంటంటే ఏదైనా లెగ్ కానీ ఏదైనా లింబ్ బాగాలేకపోవడం కానీ ఏదైనా డెఫిషియన్సీతో కానీ ఉంటారనమాట అక్కడ పుట్టే పిల్లలు, ఇప్పుడు పుట్టుతున్న పిల్లలు కూడా అనమాట. దట్ మచ్ ఆఫ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ దేర్ డ్యూ టు దిస్ లీకేజ్. And 22 years since Bhopal incident, appropriate compensation has not been paid. దానికి కాంపెన్సేషన్ సరిగ్గా పే చేయలేదన్నమాట ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు. ఈవెన్ ద గవర్నమెంట్ కుడ్ నాట్ బ్రింగ్ టు బుక్ ది కల్ప్రిట్స్ ఫర్ ది క్రైమ్ కమిట్మెంట్. అది చేసినప్పటికి కూడా ఇట్లాగా గవర్నమెంట్ కూడా ఏం మెజర్స్ తీసుకోలేదన్నమాట. ఆ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ చేసినటువంటి క్రిమినల్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ మీద కూడా ఎటువంటి కేసు బుక్ చేయలేదు. వాళ్ళకి శిక్ష పడకుండా కూడా అట్లానే ఉండిపోయింది అనమాట. అట్లానే ఉంది. And next one is occupational health and safety assessment series, that is OHAS. 18,001 certification has been adopted in many Indian industries. As per the annual report of RIL 10, an initiative called Project CASH, that is Change Agent for Safety and Health here. Change Agent, CASH full form is Change Agent for Safety and Health, had been formed to bring about a positive change and a continual improvement in occupational health practices at the workplace. Some improvement health point of view, some measures should be takes place, and and if there is any deficiency or losses occurring to that particular employee, that should be compensated. Besides, here occupational health practices at prevented work related diseases, injuries, reduced
absenteeism, and ultimately increasing the productivity level. ప్రొడక్టివిటీ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. అట్లని ఎటువంటి ఏ విధమైన హామ్ చేయకూడదు అనమాట. వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్కి ఎటువంటి హామ్ జరగకుండా ప్రొడక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి. దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ఆక్యుపేషనల్ క్రైమ్, ప్రైస్ ఫిక్సింగ్, ఇండస్ట్రియల్ ఎస్పాంజే. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బూట్ లెగ్గింగ్, endangering lives, that is occupational hazards. Next one is employee rights. Next one is employee rights. In the employee rights, rights are the moral and legal rights are also present. Before this employee rights, we have seen that human rights also. Human rights we have seen earlier, and this is the employee rights. These are just similar to the human rights only, just similar, but with respect to the corporate world, we are going to discuss this one. That is, employee rights are the moral and legal rights that are obtained by the status of being an employee. The provision made to the employees under this category are professional rights, that is professional rights, basic human rights, these are already discussed. Institutional rights are contractual employee rights. This includes the right to the institution due to the organizational policies or contracts, right to receive specified salaries and annual increments, and profit sharing here. Here it includes, these rights include, institutional rights include right to the institution due to the organization policies or contracts. First rights into organization policies or contracts. Next one is right to receive specified salary. మనకి ఎంత శాలరీ రావాలి ఏంటి అనేది, అది దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ రైట్. ఆ శాలరీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 30,000 అని చెప్పారు అనుకున్నాం. 30,000 అని చెప్పి ఎంప్లాయర్ మనకి 20,000 ఇచ్చాడు అనుకోండి. 20,000 ఇస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ది, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ డీవియేటింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయర్ అవుతుంది అనమాట. మనకి ఇచ్చిన శాలరీ ఎంత ఇస్తామని మనకి నోట్ రాశారు, ఆ నోట్ ప్రకారం మనకి అదే ఇవ్వాలన్నమాట. అంత స్పెసిఫిక్ అమౌంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఇవ్వాలి. అప్పుడే సాటిస్ఫాక్షన్ తోటి ఎంప్లాయీ పనిచేస్తాడు అనమాట. అదే తక్కువ ఇస్తే ఆటోమేటికల్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి in the not fullest extent. Satisfaction should be in the fullest extent manner. If it is not there, a full salary is not coming, means automatically he is going to give is not going to give his 100%. That is the thing. And you see, this includes to the institution rights due to the organization policies or contracts, right to receive specified salary and annual increments, and profit sharing here. యాన్యువల్ ఇంక్రిమెంట్స్ ఏమన్నా తేడా చేసినా సరే, అండ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్, వాళ్ళకి కంపెనీస్కి వచ్చిన ప్రాఫిట్స్లో షేరింగ్ కూడా ఇస్తారనమాట. కొన్ని కంపెనీస్, బిగ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ షేర్స్ అనమాట విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ప్రాఫిట్స్. And next one is the quantum of such benefits, scale of company, etc. Quantum of benefits, స్కేల్ ఆఫ్ పే, స్కేల్ ఆఫ్ పేని అప్గ్రేడ్ చేస్తారన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇయర్ 30,000 వస్తే, నెక్స్ట్ మన వర్క్ వాళ్ళకి బాగా ఉందనుకోండి, మన వర్క్ వాళ్ళకి పాజిటివ్గా ఉందనుకోండి, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ బెనిఫిట్స్ టు ది ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పి వాళ్ళు అనలైజ్ చేసుకొని దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ సాలరీ బై 5,000 లైక్ దట్. దెన్ యూ విల్ గెట్ 35,000 per month you are going to acquire, like that. Scale of pay can be revised, that is are fixed. That scale may be a fixed and reviewed periodically by the employers and employees. Non-contractual employee rights, these are the rights provided in common besides the contractual ones. They include, these contractual rights, they may include that right to privacy. It is the right to control the access to the to and use of information about oneself. This right is limited in certain situations by employers right, but whom among the employers can access the పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ అగైన్ రెస్ట్రిక్టెడ్ హియర్. మనం ఏదైనా ఎంప్లాయీస్ యొక్క పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి ఇట్ షుడ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ. మనకి అన్ఇంటెన్షనల్గా మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఇంటెన్షనల్గా చేసాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ టేకెన్ ఇన్ టు ది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఏ క్రిమినల్ యాక్టివిటీ. అదే అన్ఇంటెన్షనల్గా ఎప్పుడైనా ప్రొఫైల్స్ చూడటం అనేది అది జనరల్లీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. హైరార్కీని బట్టి ఎవరెవరు ఏం చేస్తారని తెలుసుకోవడంలో ఏం తప్పలేదు అనమాట. అట్లా చేయొచ్చు, అంతేగాని కావాలని ఇంటెన్షనల్గా చేస్తే మటు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రిస్ట్రిక్టెడ్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ది క్రిమినల్ యాక్టివిటీ లైక్ దట్. ఓన్లీ duly authorized persons can get the personal information here. For example,
The pay bill section can access the information on insurance premium paid, medical reimbursement, etc. But once immediate boss need not get this data. ఇమీడియట్ బాస్కి ఇక్కడ పే బిల్ సెక్షన్ ఉందనుకున్నాం. పే బిల్ సెక్షన్ అని చెప్పి మనకి అకౌంట్ సెక్షన్ అని చెప్పి ఉంటుంది. ఇండియాలో అయితే ఏంటంటే అకౌంట్ సెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ అకౌంట్ సెక్షన్లో ఏంటి వాళ్ళకి మనకి ఏదైనా ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్స్ ఉన్నాయా ఏంటి, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీస్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా, అదేమన్నా రియంబర్స్ చేసుకున్నారా, మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్లో రియంబర్స్మెంట్ చేసుకున్నారా, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ విల్ డన్ బై దిస్ pay bill section or account section. But once immediate boss need not get this data, ఆ immediate boss ఇతనికి బాస్కి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకోండి, this pay bill section will give information to this boss. ఈ బాస్కి ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు ఇస్తారు అనమాట. And next one is persons who have applied for the job of cashier are required to report if there are any criminal or civil cases pending against him. ఏదైనా పర్సన్ క్యాషియర్గా అప్లై చేసినప్పుడు అతనికి క్రిమినల్ యాక్టివిటీ ఏమైనా ఉందా, అతను అంతకుముందు ఏమన్నా దొంగతనాలు అట్లాంటివి ఏమన్నా చేశాడా అని చెప్పి వాళ్ళ మీద ఏంటంటే ఒక బ్యాంక్ పోస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ మీద పోలీస్ ఎంక్వైరీ వేస్తారనమాట. ఆ పోలీస్ ఎంక్వైరీలో అతని మీద ఏమీ కేసెస్ లేవు, హీఈస్ క్లీన్ అని చెప్పి క్లీన్ చిట్ ఇస్తేనే హీఈస్ గోయింగ్ టు జాయిన్ ఇన్ దట్ బ్యాంక్ యాజ్ ఎ క్యాషియర్. Applied to the job of cashier are required to report if there is any criminal or civil cases pending against them. Those persons may mishandle the money. Criminal activity ఉంది అనుకోండి, they are going to mishandle the money. Hence, the information may be sought from them. Therefore, a supervisor might suspect a worker and conduct a search in his cupboard when the worker is absent. ఏదైనా సూపర్వైజర్కి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఒక పర్టికులర్ ఎంప్లాయీ మీద డౌట్ వస్తే అతనికి ఏంటంటే కబోర్డు అవన్నీ సెర్చ్ చేయొచ్చు అనమాట. హీ మే కండక్ట్ సెర్చ్ ఇన్ హిస్ కబోర్డ్ వెన్ ద వర్కర్ ఈస్ ఆబ్సెంట్. బట్ ద సూపర్వైజర్ ఈస్ టు హ్యావ్ అనదర్ ఆఫీసర్ యాజ్ విట్నెస్. అతను ఒక్కడే సెర్చ్ చేయకూడదు, అతను ఒక్కడే చేయకూడదు అనమాట. వేరొక ఆఫీసర్ కూడా అతనితో పాటు అనదర్ సూపర్వైజర్ షుడ్ బీ దేర్. అప్పుడే సెర్చ్ చేయడానికి వీలవుతుంది అనమాట. అదే సింగిల్గా చేశాడు అనుకోండి, అది ఇంటెన్షనల్గా చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. అది అప్పుడు అతను ఏదైతే ఎంప్లాయీ ఆ రోజు రాలేదు, ఆబ్సెంట్ అయ్యాడో, అప్పుడు అతను కేసు ఫైల్ చేయొచ్చు అనమాట. But the supervisor is to have another officer as witness in such cases. Otherwise, the supervisor may plant in some evidences against the workers here. Upon frequent pilferage reported from the stores, the company may install surveillance cameras. ఇట్లా జరుగుతుంది అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక ఒకే ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నారు, కానీ వాళ్ళు మనీ స్టోర్ చేసుకునే ఒక కబోర్డ్ ఉంది. ఆ కబోర్డ్లో నుంచి కొంత అమౌంట్ పోతుంది అనుకుందాం, కొంత అమౌంట్ పోతూ ఉంది, రెగ్యులర్గా పోతుంది. అప్పుడు ఏంటంటే ఎవరిని అడిగినా ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టు చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా ఆ అమౌంట్ పోవటం అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీడే. అట్లాగా కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అయిపోతుంది అనమాట. అట్లా అయినప్పుడు ఏంటంటే సర్వేలెన్స్ కెమెరాస్ పెట్టామనుకోండి, సర్వేలెన్స్ కెమెరాస్ పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటికలీ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై దట్ హూ ఇస్ దట్ థీఫ్ in the organization. Like that, here the company may install surveillance cameras or bugging devices to monitor personal conversations without notifying the employees also. Prior notice to the employees on the intentions of such a step along with the proposed date of implementation should have been communicated to all concerned here. అది ఎప్పుడైతే ఈ మానిటరింగ్ డివైజెస్, ఈ బగ్ డివైజెస్ సర్వేలెన్సెస్ అవన్నీ కూడా మనం ఒక కంపెనీలో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఆ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎవరైనా ఇట్లాంటి యాక్టివిటీకి పాల్పడుతున్నారో ఏంటో అనేది కూడా వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబ్జర్వ్ దెమ్, అండ్ వీ కెన్ మేక్ దెమ్ we can punish them by using this by filing some lawsuit like that. Okay. Next one, right to choose outside activities. This is also interpreted as a right to personal privacy. As that means a right to have a private life outside. ఏంటంటే ఇదేంటంటే ఎవరి లైఫ్ వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్. అట్లాగా
వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్‌లోకి వెళ్లి ఏం ఇన్సిడెంట్స్ జరుగుతున్నాయి, ఏంటి అవి మొత్తం కూడా ఆఫీస్‌లో చెప్పమంటాం అట్లాంటివి చేయకూడదనమాట. అతను పర్సనల్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ఆఫీస్ లైఫ్ ఈజ్ డిఫరెంట్. ఆ రెండిటిని కోరిలేట్ చేస్తూ కొంతమంది ఆఫీసర్స్ కొంతమందికి ఏంటంటే బ్లాక్‌మెయిల్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. నీకు అది లేదు, ఇది లేదు, దానివల్ల నువ్వు ఇట్లా ఈ వీక్‌నెస్ ఉంది అని చెప్పి అట్లాంటివి చేస్తుంటారనమాట. అట్లాంటివి చేయకుండా ఉండటం కోసం దిస్ ఈస్ ది దిస్ ఈస్ ది interpret as a right to personal privacy. Personal privacy అనేది each and every individual should have. That means a right to have a private life outside the job. There are some situations when this right can be curbed. For example, ఈ ప్రైవసీ ఉండాలి, కానీ ఎక్కువగా ప్రైవసీ ఉంటే ఎట్లా అవుతుందో అది ఇంకో డీవియేషన్ పాయింట్ అవుతుంది అనమాట. ఎక్కువ ప్రైవసీగా తీసుకున్నా సరే అనమాట. హీ మే మెయింటైన్ సమ్ అదర్ ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ కెన్ బి మెయింటైన్ బై హిమ్ లైక్ దట్ వీ మే కమ్ అక్రాస్. Those are when those activities lead to violation. Those activities lead to violation are found undetrimental to the duties of their job. వాళ్ళ జాబ్ ఆ యాక్టివిటీస్ చేయటం వల్ల ప్రైవేట్ లైఫ్ ఎక్స్టర్నల్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఎక్కువైపోతే నెక్స్ట్ వాళ్ళ జాబ్ని సరిగ్గా చేయలేదు, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ విల్ లీడ్స్ టు సమ్ వైలేషన్ హియర్. And when the activities of the employees from a conflict of interest forms a conflict or interest, that is when moonlighting means having the two posts like that. We have seen this earlier. That one is having the two posts, having upon, if he is having the more interest upon other activities like that, we can call that it as a conflict of interest. When the interest of the employee is getting damaged, if it is getting damaged, if the employee transfers some vital information or plans or strategies to the competitor companyకి మన దగ్గర ఉన్న ప్లాన్స్ కానీ ఏదైనా వైటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ రిగార్డింగ్ ది ప్లాన్స్ ఆర్ ది డిజైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆర్ ద స్ట్రాటజీస్ we are implementing all these given to the other competitor company, then it will gives the huge loss to the current company here. Okay. Next one is right to due process from employer. It is the right to fair process or procedure in firing here. Fair process or procedure in firing. ఫెయిర్ ప్రాసెస్లో ఎవరినైనా తీసేయాలి అనుకుంటే ఫెయిర్గా నీ దగ్గర ఈ పొటెన్షియల్స్ లేవు, అట్లా అందుకనే నిన్ను ఫైర్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి చెప్పాలన్నమాట. కానీ ఫ్రిమ్ టైప్ ఆఫ్ పాలసీస్ ఉండాలన్నమాట ఫైర్ చేయాలంటే. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఇట్ ఈస్ ద రైట్ టు ఇట్ ఈస్ right to fair process or procedure in firing, demotion, and in taking any disciplinary action against the employees here. That systematic structure should be present for each and every company. What is when he is going to be give promotion, when he is going to give some demotion, what is the process and what is the procedure in firing. ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఫైరింగ్ చేశారనుకున్నాము, ఎంతో పెద్ద తప్పు చేస్తేనే ఫైర్ చేస్తారు అన్నమాట జనరల్గా. అట్లాంటి ఏమేమి యాక్టివిటీస్ చేస్తే ఫైర్ చేస్తారు మన ఇండస్ట్రీస్, అవి మొత్తమే పాలసీ మేకింగ్లో క్లియర్గా రాయాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడే ఆ అపాయింట్మెంట్లో ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. పాలసీ, వాట్ ఆర్ ది పాలసీస్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్, వీ నీడ్ టు రీడ్ ఆల్ ద థింగ్స్, go through all the things, and we are not supposed to do that activities also. Okay. Written explanation should be initially obtained from the charged employee, and the orders are given in written here. Those orders are going to be given in written with the clearly stated reason. This is the ఎందుకు తీసేస్తున్నాం ఏంటనేది కరెక్ట్గా క్లియర్గా స్టేటెడ్ రీజన్ అని చెప్పి చేయాలన్నమాట. సింపుల్ appeal procedure should be framed and made available to all the affected. That means simple appeal procedure should be framed and made available to all those affected. Fairness here is specified in terms of process. ఫెయిర్నెస్ అనేది ఇక్కడ ఎట్లా ఉండాలంటే, మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాసెస్లో ఫెయిర్నెస్ అనేది ఉంటే ఆటోమేటికలీ నో వన్ విల్ క్వశ్చన్ దట్ ప్రాసెస్ అనమాట. అది ఫెయిర్నెస్ ప్రాసెస్ అనేది ఫెయిర్గా లేదనుకోండి, సంబడి విల్ క్వశ్చన్ ది ప్రాసెస్, ఎంటైర్ ప్రాసెస్ specified in terms of the process rather than the outcome. Okay. Next one, right to equal opportunity. Right to equal opportunity. In this, non-discrimination type, discrimination because of caste, sex, religion,
creed, and language are the regressive actions here. ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఏంటంటే ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ అందరికీ ఉండాలి. అది క్యాస్ట్ పరంగా డిఫరెన్సెస్ చూపించి అట్లా చేయకూడదు. సెక్స్ పరంగా మెన్, ఉమెన్ అని డిఫరెన్సెస్ రాకూడదు. రిలీజియస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెదర్ హీ ఈజ్ హిందూ, ముస్లిం ఆర్ క్రిస్టియన్ అట్లా రిలీజియస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా రాకూడదు అన్నమాట. డిఫరెన్సెస్ రాకూడదు. క్రీడ్ అండ్ ఎట్లాంటి ఈ క్యాస్ట్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రీడ్స్ ఉంటారు అనమాట. ఆ క్రీడ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా రాకూడదు. అండ్ లాంగ్వేజెస్ డిఫరెంట్ మన మన ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్టేట్లోనే తీసుకుంటే తెలుగులో డిఫరెంట్ ఏరియాస్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్లో ఉన్న వాళ్ళు డిఫరెంట్ స్టైల్స్ ఆఫ్ లింగ్విస్టిక్స్ ఉంటుందన్నమాట. ఆ లింగ్విస్టిక్స్ అతను అట్లా ఎందుకు తిరగని చేస్తున్నాడు, ఇట్లా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడు, అట్లాంటి డిఫరెన్సెస్ కూడా చూపించకూడదు అనమాట. Languages are the regressive actions. Discrimination, which means a morally unjust treatment of people in the workplace, is damage to the human dignity also. Okay, for example, a senior manager post is vacant. There is a competent and proven candidate from the outside the state. అవుట్సైడ్ ద స్టేట్ నుంచి అదే పోస్ట్కి అప్లై చేసుకున్నాడు అనుకున్నాము. ఈ లోకల్ ఇంజనీర్ విత్ లెస్సర్ కంపిటెన్సీ ఈస్ ప్రమోటెడ్. జనరల్గా ఏంటంటే లోకల్ ఇంజనీర్కి లెస్సల్ కాంపిటెన్స్ ఉన్నా సరే ప్రమోట్ చేస్తారు. దిస్ ఈస్ ది వన్ ఆఫ్ ది వర్స్ట్ థింగ్స్ అనమాట. ఎవరైతే ఎక్కువ టాలెంట్ ఉందంటే ఎక్కడున్నా సరే ఏ స్టేట్ నుంచి వచ్చినా సరే అతనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి జనరల్గా. కాకపోతే ఏంటంటే ఆ రిలీజియస్ ఇట్లాగా లెస్ కాంపిటెన్స్ ఉన్న వ్యక్తికే ఇచ్చారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చారనుకోండి, అది లోకల్ బేసిస్ మీద కొన్నిసార్లు ఇస్తారనమాట. అంటే రీజియన్లో ఉన్న వ్యక్తి మన అండర్స్టాండింగ్, మన ఎన్విరాన్మెంటల్ స్ట్రక్చర్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు, మనకి ఈజీగా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు అని చెప్పి కూడా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ ఏంటంటే లోకల్ 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 నాన్ లోకల్ కూడా చూసి ఇస్తుంటారు అన్నమాట ప్రమోషన్స్. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. And next one is prize amounts for the winners in the role sport events are not the same for men and women. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్నిస్లో మనం తీసుకుంటే కూడా ఆ టెన్నిస్లో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.5 మిలియన్ ప్రైజ్ మనీ ఉంటే మెన్కి అయితే 1.5 మిలియన్ ఉందనుకోండి, ఉమెన్కి 1 మిలియనే ఇస్తారన్నమాట. $1 మిలియన్ ఇస్తారన్నమాట. అట్లా డిఫరెన్సెస్ కొంచెం మెన్కి ఉమెన్కి స్పోర్ట్స్లో ఎక్కడైనా సరే ఈ డిఫరెన్స్ అనేది ఉందన్నమాట. మెన్కి ఎక్కువ ప్రైజ్ మనీ ఉంటుంది, ఉమెన్కి తక్కువ ప్రైజ్ మనీ ఉంటుంది. ఇన్ రీసెంట్ ఇయర్స్ 2018 నుంచి అట్లా అనుకుంటా టెన్నిస్లో రెండు ప్రైజ్ మనీస్ ఈక్వల్ చేశారు రీసెంట్గా. ఒక యూఎస్ ఓపెన్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటా. అది ప్రైజ్ మనీస్ రెండింటిని కూడా ఈక్వల్ చేయటం. Of course, in men's tennis is different and women's tennis is different. Men's tennis they will play 5 sets, whereas women tennis will play only 2 sets. Our duration of the match is very high in men, whereas in women the duration is very low. Therefore, ఆ విధంగా కూడా చూసి ఆ డైరెక్టర్స్ ఏమనుకుంటారు, మెన్కి ఎక్కువ అమౌంట్ ప్రైజ్ మనీ ఎక్కువ ఇవ్వాలి, ఉమెన్కి ఎక్కువ తక్కువ ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది మ్యాచెస్, ఆ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ది మ్యాచెస్ ఎట్లా ఆధారపడి ఉంటాయి, అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కానీ అట్లానే టికెట్స్, సెల్లింగ్ ఆఫ్ టికెట్స్, ఆల్ దోస్ కమ్స్ ఇన్ టు ది పిక్చర్. ఆ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నీ చూసుకొని కూడా అందుకని ఉమెన్ ప్రైజ్ మనీ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది, మెన్ ప్రైజ్ మనీ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రైట్ టు ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ, సెక్చువల్ హెరాస్మెంట్ ఇన్ ది వర్క్ ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ది most unfortunate thing we will come across all the organizations. Here are there some incidents we will come across in your job life. You will come across this type of incidents. Those are the sexual harassment is a display of arrogance and misuse of power. ఇప్పుడు మన హైయర్ అథారిటీలో ఎవరైనా ఉన్నారు, ఆ హైయర్ అథారిటీ డైరెక్టర్ ఉన్నాడు. ఆ డైరెక్టర్ ఏంటంటే లోవర్ అథారిటీలో ఉన్న ఒక ఒక ఉమెన్ మీద ఒక ఉమెన్ని వేరే విధంగా చూడటం, ఆ ఉమెన్ మీద హెరాస్మెంట్ చేయటం అట్లా చేస్తాడన్నమాట. టార్గెట్ చేసి అతను ఒక వర్క్ ఇస్తాడు. ఆ వర్క్ ఇచ్చిన వర్క్ని ప్రాపర్గా చేయలేదనుకోండి, ఆ ప్రాపర్గా చేయనప్పుడు వాళ్ళని ఎక్కువగా తిట్టడం, అట్లా తిట్టి వాళ్ళు కొంచెం లోనయ్యేలా చేసి, ఇట్లా తిట్టకుండా ఉండాలి అంటే నువ్వు నా కోసం ఏదైనా చేయాలి అట్లా అడగటం, అట్లాంటివి చేస్తారనమాట. It is misuse of power through sexual means. It is against the moral autonomy, that is freedom to decide on one's own body. It is also an assault on one's own dignity and trust. ఎవరికైనా సరే ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది. వాళ్ళకి ఆ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్, డిగ్నిటీ ఉంటేనే మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు లీడ్ అవర్ లైఫ్ ఇన్ ఏ వెరీ స్మూత్ మేనర్.
అది లేనప్పుడు అట్లా జరగనప్పుడు ఏంటంటే అదొక రకమైన విరక్తి వస్తుందన్నమాట మనకి లైఫ్ మీద. ఆ సిచ్యువేషన్ పాపం ఏంటంటే లేడీస్‌కి ఎక్కువగా జెంట్స్ వల్ల ఎక్కువగా ఇట్లాంటి హార్మ్ అనేది జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్‌లో. కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళు కొంచెం ధైర్యంగా ఉన్న లేడీ అయితే దే విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ టెల్ వాట్ ఆర్ ది ఇన్సిడెంట్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ ది థింగ్స్ they are facing and what are their problems in the organization. They will go to the give some complaint to the police station, like in the police station like that. We will see that, but 100% judgment is not at all done by the police as well as law in India particularly. I can tell that. And this is the sexual harassment may be defined as the unwanted compulsion or attacking on sexual requirements, that is gratification in the context of unequal power. It includes the physical as well as the psychological attack. Physical గా చేస్తారు attack as well as psychological గా కూడా చేయొచ్చు అనమాట. Or అండ్ కోయిర్ ఖాన్ దట్ ఈస్ బలాత్కారంగా చేయటం కానీ అండ్ ఇండీసెంట్ గెస్చర్స్ ఇండీసెంట్గా పెట్టడం, ఏదో ఒక వక్రంగా చూడటం అట్లాంటివి అనమాట. బై మెన్ షోన్ ఆన్ ఉమెన్ ఆర్ బై ఉమెన్ ఆన్ మెన్. ఉమెన్ ఆన్ మెన్ ఏ వెరీ రేర్ కేస్ దట్ వన్. టూ సచ్ టూ సచ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్ ఆర్ ఫౌండ్ టు ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ వన్ ఇన్ వన్ టైప్ కాల్డ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఫేవర్స్. ఏదైనా ఒకళ్ళకి నాకు నాకు ఈ థింగ్ చేసి పెడితే నేను వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అన్నట్టు అట్లా అడుగుతారు అనమాట హైయర్ అండ్ అథారిటీస్ ఉంటే. exchange of favors and the senior officers demand sexual favor as a condition for the giving a job. ఏదైనా జాబ్ ఇస్తే నేను నీకు జాబ్ ఇచ్చాను కాబట్టి సంథింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ ది అదర్ పీపుల్ లైక్ దట్. ఆర్ గ్రాంటింగ్ ఏ ప్రమోషన్ ఆర్ ఇంక్రిమెంట్. ప్రమోషన్ ఏదైనా ఇంక్రిమెంట్ ఇచ్చినా సరే దే విల్ ఎక్స్పెక్ట్ దట్ హైయర్ అండ్ ఆఫీసర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ లోవర్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్. It may be either in the form of a physical or verbal threat or sexual offer here. It may be neither in the form of physical or verbal threat or sexual offer they are going to taken up here. These officers are going to take up this type of activity in the company. In another type called hostile work environment, it is the sexual oriented environment that threatens the employee's right to equal opportunity, and it is undesirable. Sexual proposals, advances, lewd remarks, mailed obscene photographs are some of the typical examples of this type of harassment. ఏంటంటే ఒకరిని ఇబ్బందికరమైన సిచ్యువేషన్ ప్రపోజల్స్ చేయడం కానీ, కొన్ని వాళ్ళు చనువు ఇవ్వకపోయినా చనువు వీళ్ళు తీసేసుకోవటం. మేనేజర్ ఉన్నాడు అనుకున్నాం, ఆ మేనేజర్ ఎక్కువగా చనువు తీసుకోవటం కానీ, ఎక్కువగా ఎక్కువగా మాట్లాడటం కానీ, ఇంటెన్షనల్గా వచ్చి డిస్టర్బ్ చేస్తున్నట్టు చేయటం కానీ, అట్లాగా ఏదైనా రిమార్క్స్ ఏదైనా రిమార్క్స్ ఉంటే ఆ రిమార్క్స్ని అనాథరైజ్డ్గా చేయటం కానీ, మెయిలింగ్ అనాథరైజ్డ్ ఫొటోస్ ఇట్లాంటి అప్సెస్ క్రియేట్ చేసే ఫోటోగ్రాఫ్స్ని మెయిల్ చేయటం కానీ, అట్లా సమ్ ఆఫ్ ది టిపికల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ హెరాస్మెంట్స్. రైట్ ethicist interprets this as a serious violation of human right to pursue one job free from extraneous force here. Compulsion, punishment, or threat or insult. A duty ethist would call it a blatant violent of duty to treat a human being with dignity and individual freedom. ఏదైనా సరే ఇది ప్యూర్ ఎథిసిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఏదైనా దేనిలో అయినా సరే వైలేషన్ రాకూడదు అనమాట. ఎవరైనా ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ అయినా సరే ట్రీట్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ డిగ్నిటీ అండ్ ఇండివిజువల్ ఫ్రీడమ్ అండ్ నాట్ టు ట్రీట్ యాజ్ ఇన్యానిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఇమ్మోరల్ గ్రాటిఫికేషన్. ఇమ్మోరల్ థింగ్స్ చేయడానికి వాళ్ళకేదో హ్యూమన్ నీడ్స్ కోసం చేస్తున్నట్టు, వాళ్ళ హ్యూమన్ డీడ్స్ కోసం చేస్తున్నట్టు అట్లా చేయకూడదు అనమాట. ఎవరి లైఫ్ని వాళ్ళని ఫ్రీగా బ్రతకనిస్తే దట్ ఈస్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్. ఫస్ట్ థింగ్ we should give to each and every individual should lead their life freely. The utilitarian would expose the effect on happiness and the welfare of the victims, especially women in the society. And next one is final one is
Right to equal opportunity. This is affirmative action or preferential treatment. It means giving a preference or advantage to a person of a group that was denied equal treatment in the past year. ఏదైనా సరే ఇట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రిఫరెన్స్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ టు ఏ పర్సన్. ఒక పర్సన్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వటం, ఇంకొక పర్సన్కి తక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వటం, అట్లా చేయటం అనమాట. ఇన్ ఎ గ్రూప్ దట్ వాస్ డినైడ్ ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి దేర్. ఈక్వల్ ట్రీట్మెంట్ షుడ్ బి గివెన్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఇన్ ది organization. Such treatments are in this type of giving only preference to one person. Such type of treatments are given especially to women and minorities and all over the world. అందుకని ఎంత ఎంత ఆన్ ది పేపర్ మనం స్త్రీలను గౌరవించండి వాళ్ళకి చేయాల్సిన థింగ్స్ కరెక్ట్గా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రైట్స్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నా సరే, వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన రిజర్వేషన్ వాళ్ళకి ఇస్తున్నా సరే, మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఆర్ ఇన్ ది వయలేషన్ స్టేట్ ఓన్లీ. వైలేట్ చేస్తూనే వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సినవి వాళ్ళకి మనం ఫుల్ ప్లెజ్డ్గా ఇవ్వట్లేదు అనమాట. అందుకనే సమ్ ఫైట్స్ ఆర్ కమింగ్ అక్రాస్ ఇన్ అరౌండ్ ది నూక్ అండ్ కార్నర్ ఆఫ్ each and every part of the world. And such treatment are given especially to women and minorities for all of the world. It is also called reverse preferential treatment because it reverses the historical preferences here. And there are arguments in favor of as well as against such treatments all over the world. That is the difference here. In favor of preferential treatment and against the reverse preferential treatment. First one, compensatory justice. Compensatory justice, in that violations of rights in the past must be compensated. Violations of rights in the past must be compensated. Usually, this treatment is extended to all the groups rather than the individual. అందరు ఆ గ్రూప్లో ఉన్న అందరికీ ఈక్వల్గా. జస్ట్ a minute, I will tell you, some sound is causing there. Compensatory justice. Violations of rights in the past must be compensated. ఏదైనా రైట్ మిస్లీడ్ అయింది అనుకున్నాం, ఆ రైట్ మిస్లీడ్ అవటం వల్ల లాస్ జరిగింది అనుకోండి, దట్ షుడ్ బి కాంపన్సేటెడ్. యూజువల్లీ దిస్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టు ఆల్ ద గ్రూప్స్. అందరికి కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఎక్స్టెండ్ చేయాలన్నమాట, టు ఆల్ ద గ్రూప్స్ రాదర్ దాన్ ఇండివిజువల్. ఒక ఇండివిజువల్ కాదు. ఇప్పుడు ఒక మిస్టేక్ జరిగింది ఒక ఆర్గనైజేషన్లో, ఒక లేడీకి ఏదైనా మిస్టేక్ జరిగితే అది ఒక రూల్ ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలన్నమాట. అదే మిస్టేక్ నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ జనరేషన్స్లో ఉన్న ఉమెన్కి జరగకూడదు. అట్లా జరగకుండా ఉండేలాగా ఒక రూల్ పాస్ ఆన్ చేసుకొని ఒక పాలసీ మేకింగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ అదే ఎఫెక్ట్ అవుదన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్లో మళ్ళీ అదే పునరావృతం అవుదన్నమాట. అది దట్ కాంపన్సేషన్ షుడ్ బి డన్ యాజ్ ఏ పాలసీ మేకింగ్ హియర్. It violates against the reverse preferential treatment. It is violate the rules to equal opportunity for majority to compete on merits అన్నమాట. ఇదేంటంటే ఇట్లా మెరిట్ మీద వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, అందరికీ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఎందుకు ఇవ్వాలి, మెరిట్ మీద ఉన్నాడు ఎక్కువ హై ఎండ్లో ఉండాలి అన్నట్టు ఇది అగెయిన్స్ట్గా చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ రేషియల్ అండ్ సెక్షువల్ వైలేషన్ అండ్ వైలెన్సెస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ టుడే. టు counterbalance this, the reverse preferential treatment is necessary to ensure equal opportunity to minorities and women. ఇట్లా ఏంటంటే మన సొసైటీలో తీసుకుంటే ఏంటంటే ఇట్లా డివిజన్ జరుగుతుంది అన్నమాట. ఈ డిఫరెంట్ divisions are there. That is minority division and backward classes and SC ST candidates and OC candidates and BC candidates అని చెప్పి అట్లా చేసింది ఏంటంటే సనాతన ధర్మం నుంచి కూడా ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు. మన హెరిటేజ్లో ఏంటంటే డిఫరెన్షియేషన్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అవి ఈక్వల్గా చేయలేకపోతున్నాం అనమాట. అది ఈక్వల్గా చేయడానికి ఏంటంటే అందరికీ ఈక్వల్గా అన్ని సమపాలలో అందాలి అంటే ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకురాకపోతే ఏంటంటే ఒకళ్ళకే వెళ్తాయి అనమాట. అన్నీ కూడా
అన్నీ అన్నీ కూడా ఎవరికైతే ఎక్కువ బలం ఉంటుందో వాడే అన్నీ అనుభవిస్తుంటాడనమాట. అట్లా కాకుండా అందరూ కూడా ఈక్వల్‌గా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది ఉండాలి. అందరూ కూడా అన్ని రైట్స్ పొందాలి అని చెప్పి ఈ డిఫరెన్సెస్ ఇప్పటికి మైనారిటీస్ కూడా ఏదైనా రిజర్వేషన్స్ ఇస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు ఈడబ్ల్యూఎస్ ఉందన్నమాట. ఆ ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు ఓసీ క్యాండిడేటే కానీ ఫైనాన్షియల్లీ దే ఆర్ పూర్. ఫైనాన్షియల్లీ దే ఆర్ ఇన్ ది బ్యాక్వర్డ్ డైరెక్షన్ అనమాట. అందుకని వీ నీడ్ టు గివ్ సమ్ ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ టు దట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆల్సో. అందుకని ఈడబ్ల్యూఎస్ అనేది కూడా తీసుకొచ్చారనమాట. అది ఉండాలన్నమాట. అది ఉండిపోతే ఏంటంటే వాళ్ళు వాళ్ళు సర్టెన్ పాయింట్కి వెళ్ళిన తర్వాత దే ఆర్ గోయింగ్ టు లూజ్ దేర్ లైఫ్ ఆల్సో. ఆ టెండెన్సీ కూడా వచ్చిందనమాట. అట్లా ఆ పొజిషన్ రాకుండా ముందుగానే మనం మెజర్స్ తీసుకున్నట్టు అందరికీ సమపాలనలో అందేలా చేయగలగాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద థింగ్ హియర్. అండ్ కాంపన్సేషన్ మే బి గివెన్ ఓన్లీ టు స్పెసిఫిక్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ నాట్ ఫర్ ఆల్. ఆ కాంపన్సేషన్ ఎవరికైతే లాస్ జరిగిందో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇస్తున్నారు అనమాట, నాట్ ఫర్ ఆల్ అని చెప్పి ఉంటుందన్నమాట దీనిలో. అండ్ ప్రొవైడ్ స్పెషల్ ఫండింగ్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ ది డిసడ్వాంటేజ్డ్, బట్ జాబ్ షుడ్ నాట్ బి యూస్డ్ యాజ్ ఏ కాంపన్సేటరీ టూల్. వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేయమంటున్నారు, ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్ చేయమంటున్నారు, కానీ జాబ్ అనేది వాళ్ళకి ఇస్తే ఇస్తాం లేకపోతే లేదన్నట్టు ఇది రివర్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్లో చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే జాబ్ ఇస్తేనేగా వాళ్ళు ఫర్దర్ వాళ్ళ లైఫ్లో సెట్ అవడానికి వీలయ్యేది ఏంటంటే వాళ్ళకి సర్టైన్ ప్రిఫరెన్షియల్ జాబ్ ఇస్తేనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బెనిఫిటెడ్ దట్ ఇండివిజువల్. అదే జాబ్ ఇవ్వలేదనుకోండి, హీఈస్ అగైన్ he is just he is going to see helping hands of government or some other individual like that. ఏదైనా మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదైనా ఏదైనా నాకు ఏదైనా చేయండి సార్ ఇది అదని చెప్పి అడుగుతుంటారు అనమాట. అట్లానే గవర్నమెంటల్ పాలసీలో ఏదైనా మాకు హెల్ప్ చేయండి అట్లా అడగటం కానీ అట్లా చేస్తారన్నమాట. వేరొకళ్ళ మీద డిపెండ్ అయ్యేలాగా అవుతుందన్నమాట. ఆ కండిషన్ తీసుకురాకూడదు. అందుకని మన గవర్నమెంట్స్ కూడా ఏదైనా చేస్తే అది అందరికీ ఈక్వల్గా అందేలా చేయాలన్నమాట. సమపాలలో అందరికీ ఈక్వల్గా అందేలా చేస్తే ఇట్ ఈస్ బెనిఫిటెడ్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ హియర్. And next one is it has produced desirable consequences. It has raised the social and economic status and provides them role models and have promoted self-esteem. ఇట్లా చేయటం వల్ల ఏంటంటే ప్రిఫరెన్షియల్ ఫేవర్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే డిజైరబుల్ వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్లో మంచి కాన్సిక్వెన్సెస్ వస్తాయన్నమాట. డిజైరబుల్ కాన్సిక్వెన్సెస్. ఇట్ హ్యాస్ రైజ్డ్ ది సోషల్ అండ్ ఎకనామిక్ స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ ఇండివిజువల్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ దెమ్ రోల్ మోడల్స్. వాళ్ళు ఒక రోల్ మోడల్ అవుతారు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న చిన్న రిక్షా దొక్కే ఆయనకి ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకుందాము. అతను కష్టపడి చదివించాడు. ఆ రిక్షా దొక్కునే అబ్బాయికి ఆ బాబు కలెక్టర్ అయ్యాడు అనుకోండి. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే కలెక్టర్ అయితే అప్పుడు ఎంత అతనికి ఫైనాన్షియల్గా కానీ ఎకనామికల్గా కానీ సొసైటీలుగా కానీ అతను స్టేటస్ ఎంతగానో ఇంప్రూవ్ అయినట్టు అనమాట లెక్క. అట్లాగా ఈ ఈ రిజర్వేషన్ ఇవ్వటం అనేది కూడా కొంతవరకు మంచిది అనమాట. అది. And next one is productivity as the producing the productivity as the merit is casualty, self doubts and indecision affect others moral and efficiency here. reducing the this is the reduces the productivity. ఇట్లా ఏంటంటే ఇట్లా దీనిలో వీళ్ళు అగెయిన్స్ట్ వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటంటే అట్లాగా వాళ్ళకి టాలెంట్ లేకుండా ఇచ్చామనుకోండి ప్రొడక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోయిద్ది అంటారు అనమాట. యాజ్ ద మెరిట్ ఈజ్ ది క్యాజువాలిటీ అండ్ సెల్ఫ్ డౌట్స్ అండ్ ఇండెసిషన్స్ ఎఫెక్ట్ ది అదర్స్. వాళ్ళకి తక్కువ టాలెంట్ ఉన్న పర్సన్కి ఇస్తే ఆటోమేటికల్లీ వాళ్ళకి సెల్ఫ్ డౌట్ వచ్చింది అండ్ ఇండెసిషన్ ఎఫెక్ట్స్ ది అదర్స్. వాళ్ళ డెసిషన్ మేకింగ్ సరిగ్గా లేదనుకోండి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎఫెక్ట్ ది అదర్స్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అండ్ morals others and moral and efficiency also is going to be degraded అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎవరైతే ఇక్కడ ఏంటంటే అందరికీ ఈక్వల్గా ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, ఎందుకంటే అందరినీ ఈక్వల్గా చూడాలి, అందరికీ సమన్యాయం జరగాలన్నట్టు ఇక్కడ చెప్తున్న పాయింట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎవరికైతే టాలెంట్ ఉందో వాళ్ళకి మాత్రం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే ఆటోమేటికల్లీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు సెట్ రైట్ అన్నట్టు చెప్తుంది ఈ పాయింట్. అగైన్స్ ది రివర్స్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ preferential treatment in favor preferential treatment and against reverse preferential treatment. Okay. And next one is the a compromising stand is to permit reverse preferential treatment within the organization where the bias against women and minority exists. Alternatively, the weak form of reverse treatment instead of the strong form may be accepted here. For example, in India, the admissions and employment in government organizations and all the educational institutions given an preferential, that is community quota.
బేసిస్ మీద, కమ్యూనిటీ కోటా బేసిస్ మీద ఇది గవర్నమెంట్ జాబ్స్లో కానీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో ఎడ్యుకేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కానీ ఒక కమ్యూనల్ కోటా అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేశారు from 2007 onwards. That is the thing given here. Mainly that scheduled backward and most backward classes, etc. The Article 15(5) of the Constitution, effective from January 20, 2006, provides for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens in matter of admissions. Admissions లో వాళ్ళకి ఒక percentage of seats are provided for each and every individual. Depends upon that quota or the roster format. They are supposed to give that seats to that individuals also. Matter of admissions, including the reservation of seats. The reservation in state-run educational institutions, including that is IITs and IIMs, that is technological university, IITs, technological type and management type of institutions, is planned to be fixed 22%, 22.5% for scheduled castes and tribes, and 27% for the other backward classes from June 2007 onwards. This is being suggested for the implementation in the private organization also. Same government organization లోనే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారంటే ఆటోమేటికల్లీ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆర్ సపోజ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ పాలసీ హియర్. But the Indian private sector and the multinational organizations and industries prefer to follow the system of affirmative. అంటే వాళ్ళు టాలెంట్ని బట్టి ఎక్కువ ప్రైవేట్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా టాలెంట్ బేసిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ప్రమోషన్స్ టు దట్ ఇండివిజువల్. We will maintain that type of tendency in our organization, like that they are going to tell. That is system. Here, industrial prefer to follow the system of affirmative action, where the deprived are raised to రిక్వైర్డ్ లెవెల్ ఆఫ్ కంపిటెన్స్. వాళ్ళ కంపిటెన్స్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి మా ఇండస్ట్రీలో. ఇట్లాంటి బయాసింగ్ టైప్ ఆఫ్ థింగ్స్ మేము చేయలేము అన్నట్టు చెప్తారన్నమాట ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విజిల్ బ్లోయింగ్. వీ విల్ సీ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, ఐఎమ్ స్టాపింగ్ హియర్. We will stop this concept. In the next class, we will see the whistle blowing concept. Okay.